Okay, today class is the very important class. Based on this class, so many problems you can easily solve. What is the class means? Motion curves. So motion curve. So what does it mean? Motion curves means it is the representation of the graphical representation of the motion of the body. So motion in curves is nothing but it is the graphical representation of, it is a graphical representation of a body. So a body motion can be represented in the graphical manner by taking the one of the coordinate in x-axis, another one coordinate in the y-axis. That is the general representation of graphical representation of body. So what is the use of this graphical representation of the representation of motion of the body means we can easily evaluate the different parameters with help of this one, with the help of these graphs. We can evaluate different quantities we can easily apply. What are those means? We can come across when it will come to the situation. So while drawing the graph means we need to keep it on some of the important points. See, to representation of graph motion of the body in a graph we need coordinate system we needed. That is the, let me take a 2D coordinate system. So if I am taking 2D coordinates means x and y axis. So let me take, this is the origin, so it is the x axis, it is the y axis. General represent this, name it as the coordinate system. General representation of the coordinate system means every time the x axis will take it as the independent variable. Always the x coordinate will take it as the independent variable. Here we will take independent variable. So we are taking the motion here in x axis, we need to take the independent variable. In y axis we will take the dependent variable. We will take it as a dependent variable. Generally the motion of the body will represent all values will represent with displacement and time, velocity and time, acceleration and time. We will represent the graphs. So we will represent displacement and time. Displacement representation is the symbol is s, and time representation symbol is the t, and velocity and time we will draw the graphs velocity and time. So we will take the graphs acceleration and time. So in this one the time is the independent variable. That means it won't depend on any parameters, it will directly depends on itself only. So that is the independent variable. This time is the independent variable. So remaining all displacement, velocity and acceleration, those are the dependent variable. That means here we will take the displacement, it may be velocity, it may be acceleration. Here we will take in the x axis only time variable. Here is the time, this is the time variable. సో నౌ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాన్ని ఒకసారి తెలుగులో చెప్తానమ్మా. ఏం చెప్తున్నానయ్యా అంటే మోషన్ ఇన్ కర్వ్ అనేటువంటిది ఏందయ్యా అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ, అంటే బాడీ యొక్క మోషన్ని గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేసే విధానము అన్నమాట. సో దీని ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకుంటామయ్యా అంటే డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్, సో డిఫరెంట్ క్వాంటిటీని ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. ఏంటివి అనేటువంటిది మనం స్లోగా ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో దీన్ని మోషన్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంది. అంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారో కొద్దిగా ఐడియా లేదమ్మా. సో మనకు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనకు అవసరం అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ అండ్ వై తలాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక సిస్టమ్ మనకు అవసరం అవుతుంది. ఆ సిస్టమ్ మనకు దాన్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇందులో కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పటికీ కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకొని డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏ వేరియబుల్ అయితే ఇంకొక వేరియబుల్ మీద డిపెండెంట్ కాకుండా ఉంటుందో దానిని ఏమంటామయ్యా అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాం. వై యాక్సిస్లో మాత్రం డిపెండెంట్ వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట.
సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, వై యాక్సిస్లో డిపెండెంట్ వేరియబుల్. మన టెక్స్ట్ బుక్ వరకు మనకి ఎన్ని గ్రాఫ్లు ఉన్నాయి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్లు, వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్లు, యాక్సలరేషన్ టైం గ్రాఫ్లు. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అమ్మ, వి అంటే వెలాసిటీ అమ్మ, ఏ అంటే యాక్సలరేషన్. వీటి మధ్య మనకు గ్రాఫ్లు గీసేటువంటిది మనకుంది, మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో అడిగేటువంటిది. సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ అమ్మ, 3 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇందులో టైం అనేటువంటిది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా దాన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్లోనే తీసుకోవాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ, వెలాసిటీ కానీ, యాక్సలరేషన్ కానీ ఇవి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి వీటిని వై యాక్సిస్లో తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ గీయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళే ముందుగా మీకు కొన్ని పాయింట్లు మీకు తెలియాలి. ఆ పాయింట్లు మనం చెప్పేసి గ్రాఫ్లోకి వెళ్తానమ్మా. లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు ద గ్రాఫ్స్. గ్రాఫ్లోకి ఎంటర్ కాకముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు రీకాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇంపార్టెంట్, it is working, Nana, it is working, it is running. So now so important points. So these are the important points, no need to write in our examination. ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, కేవలం మీకు అర్థం కావడం కోసం మాత్రమే ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్, సీమా వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. వెలాసిటీ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం సంబంధించినటువంటిది. సో వెలాసిటీ ఇంటూ టీ విల్ గెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, వెలాసిటీ ఇంటూ టీ విల్ గెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ టైం. వెలాసిటీ యొక్క టైం యొక్క ప్రోడక్టే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది వెలాసిటీ మరియు టైం యొక్క ప్రోడక్ట్కు సంబంధించిందే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది అంటున్నాను. ఫస్ట్ అర్థం చేసుకున్నాను. అలాగే ఇంకొకటి యాక్సలరేషన్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా రాస్తున్నాను. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైం. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ ఇంటూ టైం. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఫార్ములా సిమిలర్గా రాస్తున్నాను. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ టైం. యాక్సలరేషన్ టైం యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేటువంటిది మనకు వెలాసిటీని ఇస్తుంది అంటున్నాను. నౌ వన్ మోర్ థింగ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు దిస్ వన్, లెట్ మీ టేక్ వన్ గ్రాఫ్. ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను, ఈజీ గ్రాఫ్ తీసుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇట్ ద వై యాక్సిస్. లెట్ మీ టేక్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక డ్రా చేశాను అనమాట. స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఇలా అక్కడ ఉన్నటువంటిది స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ అంటాను. స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan theta అంటాం. tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ y వేరియబుల్ డివైడెడ్ బై x వేరియబుల్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద y వేరియబుల్ dy డివైడెడ్ బై x వేరియబుల్ dx అంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద స్లోప్. చూడండి, ఇక్కడ y వాల్యూ ఈజ్ ద పాజిటివ్, x వాల్యూ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్. x వాల్యూ y వాల్యూ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి. ఇటువంటి గ్రాఫ్ నేనేమంటావా అంటే పాజిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్ అంటాం అన్నమాట. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ద ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ది సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. See here is the one of the graph I am drawing like this. So let me take, this is the y, this is the x. Let me take a slope అడిగాను అనుకోండి. What is the slope of this one? I already told you slope is equal to y variable divided by x variable. ఏదో ఒక 2 పాయింట్లు తీసుకోండి. Let me take, here is the 1 point x1. Let me take one more point, here is the x2. చూడండి, this is the y values are same. Let me take, this is the y1 and y2, but y1 and y2 both are same. y1 and y2 both are same. Then slope is equal to y1 and y2 both are same. y1 minus y2 divided by delta x is equal to 0. So because of y1 and y2 both are same, that's why this slope is of this graph is zero slope graph. So this is equal to zero slope graph. So let me take one more question. సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, బట్ ఇవి ఖచ్చితంగా మనం వాడాల్సినటువంటి
చూడండి. నౌ లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, y వాల్యూ అండ్ x వాల్యూ. సో హియర్ ఈస్ ద x వాల్యూ, ఈ డైరెక్షన్లో x వాల్యూ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో y వాల్యూ ఉంది. నౌ స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్కి స్లోప్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. నౌ ఐ నీడ్ టు టేక్ 2 వాల్యూస్ y1, ఇక్కడ ఒక y1 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఒక y2 తీసుకున్నాను. దట్ మీన్స్ దీస్ వాల్యూ ఇస్ ద y1, దీస్ వాల్యూ ఇస్ ద y2. స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, స్లోప్ గ్రాఫ్ వచ్చేసి y వేరియబుల్ డివైడెడ్ బై వేరియేషన్ ఇన్ y డివైడెడ్ బై వేరియేషన్ ఇన్ x. Variation in y means y2 minus y1, y2 minus y1. For this variation, what is the x variation? X is the same value, x ఏ మారడంలే, కాన్స్టెంట్గా వెళ్తుంది. సో x2 minus x1, but x2 minus x2 is equal to x1, both are same, this value is the same. So x1 minus x1, but this value is equal to 0. Something divided by 0 is equal to undefined. So undefined. సో అన్డిఫైన్డ్ స్లోప్ ఇస్తుంది, దీన్ని మనం ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ అంటాం. అన్డిఫైన్డ్ స్లోప్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ అని అంటాం అన్నమాట. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఎస్ ప్లేస్. మనం ఇంకా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళడం లేదమ్మా, ఇంకా మనము ఇవన్నీ మీకు తెలుసా లేదా అనేటువంటిది నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అసలైన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదు నేను ఇంకా. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, మన ఎయిమ్ ఏంటి, గ్రాఫులు గీయడము. దేనికి సంబంధించినటువంటిది, వెలాసిటీకి, డిస్ప్లేస్మెంట్కి, యాక్సలరేషన్కి మధ్య గ్రాఫులు గీయడం. అది గీస్తున్నప్పుడు మీకు ఈ డౌట్లు వస్తాయన్నమాట. ఆ డౌట్లు రాకుండా ముందుగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఓవరాల్గా అన్నిటికి సంబంధించి. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. చూడండి, వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సి ఇఫ్ యూ డ్రా లైక్ దిస్, ఇలా ఒక గ్రాఫ్ గీసాను అనుకోండి కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో. సో దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ అంటున్నాను. నౌ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ వన్ మోర్ గ్రాఫ్, ఇంకో గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను లైక్ దిస్. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈస్ ద 0, దిస్ ఇస్ ద x యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద y యాక్సిస్. వన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంది గ్రాఫ్ అనేటువంటిది. ఐ డోంట్ నో దట్ వన్. సో now let me take this one, this is the y1 value, it is decreasing, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది y1 value. Let me take this is the y2 value, here is the y2 value. So here is the x1 value, here is the x2 value. Now slope question అడిగాను అనమాట. Slope is equal to question mark, that is equal to delta y divided by delta x, that is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. చూడండి, x2 ఈజ్ ద గ్రేటర్ దాన్, చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే x2 ఈజ్ ద గ్రేటర్ దాన్ x1. x2 అనేటువంటిది x1 కంటే పెద్దది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశానంటే దిస్ ఈజ్ ద x1 ఫస్ట్ వచ్చింది, x2 తర్వాత వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 ఈజ్ ద గ్రేటర్ దాన్ x1. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ. బట్ హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ y1 ఫస్ట్ వస్తుంది మనకు, y2 అనేది కింద వస్తుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద y1 వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ ద y2 వాల్యూ. బట్ y2 ఈజ్ లెస్ దాన్ y1. అర్థమవుతుందా లేదా? హలో. సో దట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ. సో దట్ మీన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్లోప్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్ అనమాట. నెగిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్ అంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్. ఎస్ అవును కదా, సెకండ్ వాల్యూ మైనస్ ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇప్పుడేమ్మా మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారో లేదో, ఇప్పుడే చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, కాస్త చెప్పండి. నౌ హౌ టు డ్రా ఏ స్లోప్ ఫర్ ఏ కర్వ్డ్ గ్రాఫ్కి స్లోప్ ఎలా తీసుకుంటామని. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఇలా ఒక గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి. సో స్లోప్, yes, slope means to find out the slope at any point we need to draw a tangent. ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకు స్లోప్ కావాలంటే నువ్వు అడిగినటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ గీయాలి. టాంజెంట్ అంటే స్పర్శరేఖని గీయాలి. సో స్పర్శరేఖ అంటే దీన్ని టచ్ చేస్తూ వెళ్తున్నటువంటి ఒక లైన్ గీయాలి. సో ఆ పాయింట్ను టచ్ చేస్తూ వెళ్తున్నటువంటి ఒక లైన్. సో నౌ యూ కెన్ డేట్ ద ఎనీ 2 పాయింట్స్, ఏదో ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకో. నౌ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్, ఈజ్ ఇట్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్ ఆర్ నెగిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్? ఇది ఎలా ఉంది ఒకసారి గ్రాఫ్ గుర్తు. సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. చూడండి, ఇది పాజిటివ్ స్లోపే, బాగానే ఉంది. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్. దట్ ఈస్ ద వెరీ అది దాన్ని
So this is the positive, this is the positive slope is the perfect, this is the positive slope perfect, but my question is it increasing or decreasing? Is it increasing slope, very very important amma idi, or decreasing slope? Decreasing slope అడుగుతాను, చెప్తాను వెయిట్ చేయండి, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మీరు చెప్పడం కోసం, ఆన్సర్ చేయడం కోసం వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి, లేదా మిడిల్లో ఎండింగ్లో ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈజ్ ద స్లోప్? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ డ్రా చేయాలి లైక్ దిస్. వాట్ ఈజ్ ద స్లోప్ హియర్? ఇక్కడ స్లోప్ ఏంటి చెప్పండి? స్లోప్ జీరో. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర సమ్ వాల్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ హియర్? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఒక స్లోప్ తీయాలంటే నేను ఒక పాయింట్ ఇలా డ్రా చేయాలి, అంతే కదా. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ హియర్? ఇన్ఫినిటీ. దట్ మీన్స్ infinity. So that means from which direction we are going? From 0 to infinity direction the slope is varying, antena kada. Chudandi, 0 to the slope is increasing. So this is the increasing slope. అర్థమవుతుందా లేదా నేను చెప్పింది? పాయింట్ ఏ తీసుకున్నాం, పాయింట్ బి తీసుకున్నాం, పాయింట్ సి తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్, నాట్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా లేదా? హలో, మళ్ళీ నీ బుర్ర పగలగొడతా. ఎవరయ్యా ఇన్ఫినిటీ అని ఎలా చెబుతావు అని అడిగింది నన్ను. అందుకనే కదా అయ్యా ఇంట్రడక్షన్ తీసుకొచ్చింది. దాన్ని వినకుండా నా బుర్ర తింటావు నువ్వు. ఇన్ఫినిటీ అని ఎలా చెప్తాడంట? మిగతా వాళ్ళకు కూడా అదే డౌట్ ఉందయ్యా, ఇన్ఫినిటీ అని ఎలా చెప్తావని. నీకు ఇంకా అదే అట్లాడోళ్ళే నాకు కావాల్సింది క్లాస్ రూమ్లో. నాకు ఇలాంటి వాళ్ళు తగిలితే నాకు చిరెత్తుకు వస్తుంది. బాగా యూనిఫామ్గా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాను, పటక్కని అడిగేస్తాడు ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి. సరేలేండి, నో ఇష్యూ. నా చూసుకోవా, ఇంకొకసారి వీడియో లెక్చర్ చూడు, ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ వస్తుందో అని తెలుస్తుంది. నా లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొక గ్రాఫ్ ఇస్తున్నా, ఇక్కడ కూడా మీరు కాస్త బుర్రను వాడాల్సినటువంటి క్వశ్చన్. సో నా లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ దాకా వేశాను, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు చూడండి. సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఇస్ ద wait whether it is the positive slope or negative slope at any point. ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర పాజిటివ్ స్లోప్ ఆర్ నెగటివ్ స్లోప్. ఈ పాయింట్ దగ్గర లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఏమయ్యా పాజిటివ్ స్లోప్ ఆర్ నెగటివ్ స్లోప్ అది చెప్పు బాగా. ఒక్కసారి. సో దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ స్లోప్. బాగా ఆలోచించయ్యా. దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ. ఇట్ దిస్ పాయింట్ పాజిటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్. క్వశ్చన్ ఈజ్ సేమ్. ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్. సరే చెప్పు, నేనేమని చెప్పాను? ఓకే డన్. సో లెట్ మీ వెయిట్. సో ఇలాంటివి చేయడం కోసం ఏమేమి చెప్పాను? టేక్ 3 పాయింట్స్, ఏదో 3 పాయింట్ తీసుకోండి. ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏ, మిడిల్ పాయింట్ బి అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ సి. ఇలా నేను 3 పాయింట్లు తీసుకున్నాను. డ్రా ద స్లోప్ కర్వ్. చూడండి ఒక్కసారి గమనించండి. హియర్ టు నీడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్లోప్ వీ నీడ్ టు డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్. ఇలా ట్యాంజెంట్ గీసాను. సో దిస్ పాయింట్ స్లోప్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ మనకు స్లోప్ ఎంత వచ్చింది? ఇన్ఫినిటీ వచ్చేసింది. నౌ హియర్ ఈజ్ ద పాజిటివ్. ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ వచ్చేసింది. నౌ ఫర్ దిస్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్. హియర్ స్లోప్ ఈజ్ 0. స్లోప్ అనేది 0 అయిపోయింది. చూడండి హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. సో ఇన్ఫినిటీ నుంచి పడిపోయి 0కు పడిపోతుంది. సో ఇన్ఫినిటీ టు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు 0కు వచ్చేస్తుంది. అంటే తగ్గుతూ ఉంది కదా, తగ్గుతుందా లేదా? ఎక్కువ వాల్యూ నుంచి 0కు పడిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. దిస్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. అర్థమైందా లేదా? హలో, అర్థం కాలేదు. నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకొకసారి అడుగు నాయన, ఇంకొకసారి అడుగు. ఏమంటివి? ఏ పాయింట్? నేనేం చేసిన, ఈ గ్రాఫ్లో స్టార్టింగ్లో ఒక పాయింట్, ఏదో ఒక పాయింట్ మిడిల్లో కానీ ఎక్కడో ఒక పాయింట్, లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ తీసుకో ఇంకొద్దిగానా. ఓకే డన్. సో
సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్లో మనం 3 పాయింట్లు తీసుకుంటున్నాను. ఒకటి వచ్చేసి ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ దగ్గర ఎలా ఉంది అనేటువంటి తీసుకున్నాను. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఫైనల్ పాయింట్ ఎక్కడో ఫైనల్ ఉందో అది తీసుకోమంటున్నాను కిందికే. ఓకే, డన్. సో ఇప్పుడు మనకు ఏమంటున్నాను, ఈ 3 పాయింట్లకు సంబంధించి నేనేమంటున్నాను, స్లోప్ కనుక్కో, నీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటున్నాను. స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర, ఇనిషియల్ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఎలా ఉందో చెక్ చేయి. స్లోప్ ఎలా ఉంది డ్రా చేస్తే, ఇక్కడ నువ్వు ట్యాంజెంట్ గీయాలంటే ఇక్కడ కర్వ్ ఇలా ఉంది, ట్యాంజెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది ట్యాంజెంట్. ఓహో, నువ్వు ఇది వైకి ట్యాంజెంట్, అయ్యో నేను ఇక్కడ పాయింట్ దగ్గర వైకి ట్యాంజెంట్ గీస్తే దాని మీదనే వచ్చేస్తుంది కదా. నీకు అర్థమైనట్లేదు అబ్బాయికి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంది, నువ్వు ట్యాంజెంట్ ఇక్కడ గీస్తే ఎలా వస్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది కదా దీనికి ట్యాంజెంట్. సో నేను అలా గీసినప్పుడు అది వై మీద ఓవర్లాప్ అయిపోయింది అంతే. హలో, ఓకే, డన్. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఏమంటివి అడుగు నాయన. పై దాన్ని ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనా? ఓకే, డన్. సో ఓకే, డన్. నౌ లెట్ మీ కమ్ టు దిస్ వన్. సో ఇది ఈ డిక్రీజింగ్ స్లోప్కు సంబంధించిన గ్రాఫ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, డిక్రీజింగ్ స్లోప్కు సంబంధించిన గ్రాఫ్. నౌ లెట్ మీ గో దిస్ సైడ్. ఇక్కడ ఈ అబ్బాయికి అర్థం కాలేదంట, కట్ అయిందంట. చూడండి అమ్మ, ఈ గ్రాఫ్కు సంబంధించింది ఏ స్లోపు అన్నది మనకి ఎగ్జామ్ అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు ఇనిషియల్ పాయింట్లో ఒకటి, ఏదో ఒక పాయింట్ మిడిల్లో కానీ ఎక్కడో సట ఒకటి, ఫైనల్ పాయింట్లో ఒకటి తీసుకున్నట్లయితే స్లోపులు చెక్ చేయి అంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పాయింట్లో డ్రా చేస్తే లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చేసింది. ది స్లోప్ ఈ 0. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ 0. ఈ పాయింట్ దగ్గర బి పాయింట్ దగ్గర చూస్తే స్లోప్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది. సో సి పాయింట్ దగ్గరకు వెళితే స్లోప్ అనేది హారిజెంటల్గా ఉంది, వై యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వచ్చింది. స్లోప్ గీసిన ట్యాంజెంట్ అనేది, స్లోప్ అనేది ఇన్ఫినిటీ. చెక్ చేస్తున్నాను, 0 పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. నువ్వు చూడండి, 0 పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఎలా వెళ్తుంది, పెరుగుతుంది. సో ఇలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది స్లోప్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్కు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఇది. సో నెక్స్ట్ రెండో దానికి సంబంధించింది ఎవరైనా ఇన్ఫినిటీ, సరే ఇన్ఫినిటీ స్లోప్కి ఒకసారి చెప్తానమ్మా, ఎందుకు అబ్బా చాలామందికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. సో ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ ఇక్కడే చేస్తానులేండి, మళ్ళీ ఎందుకు ఊరికే. ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి, ఇదిగో ఇక్కడ సైడ్లో గీస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. స్లోప్కు మళ్ళీ నువ్వు వినలేదంటే ఇదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ. స్లోప్కు ఫార్ములా ఏంది అంటే వేరియేషన్ ఇన్ వై డివైడెడ్ బై వేరియేషన్ ఇన్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, ఏదైనా ఒక లైన్ అనేటువంటిది వై యాక్సెస్కు ప్యారలల్గా వచ్చింది అనుకోండి, వై యాక్సెస్కు ప్యారలల్గా వస్తే దాని యొక్క స్లోప్ అనేది ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. ఎందుకు అవుతుంది, డెల్టా వై అంటే ఫైనల్ వాల్యూ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది వై, ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎక్స్ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఎక్స్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ 2 పాయింట్లు తీసుకో, వై యొక్క వాల్యూస్ అనేది ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద వై1. వై యొక్క రెండో వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద వై2, దిస్ ఇస్ ద వై2, దిస్ ఇస్ ద వై1. వై అనేది ఉండు తొందరపడగాకు. సో దట్ మీన్స్ ఉండయ్యా నేను. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, ఎక్స్ ఇక్కడే ఉండిపోయింది, ఎక్స్ ఏం మారడంలే. ఒక పర్టికులర్ ఎక్స్ వాల్యూకు వై అనేది పెరిగిపోతా వెళ్ళిపోతుంది. సో దెన్ ఎక్స్ వాల్యూలో మార్పులు లేవు, x1 x2లలో మార్పులు లేవు, x1 x2 సేమ్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 x మైనస్ x వచ్చింది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ, ఏదో ఒక వాల్యూ పైన వచ్చింది, డివైడెడ్ బై 0. సో సంథింగ్ బై 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఈ లైన్ దేన్ని చెప్తుందయ్యా అంటే ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా. సో ఎక్కడైనా సరే ట్యాంజెంట్ అనేది వై యాక్సిస్కు ప్యారలల్గా వచ్చిందనుకోండి, అది ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇందాక అడిగిన అబ్బాయి కూడా నీకు అర్థమైందా లేదా? హలో, ఓకే డన్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్. ఏమిటో అర్థం కాదు, ఇంకొకసారి అడుగు ఏంటో. చాలా 100కు 200% అడిగే దానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అది గుర్తుపెట్టుకో. చాలా నార్మల్ ఎగ్జామ్కు కాదు ఇవి, మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ చాలా అడుగుతారు. సో నౌ కమ్ టు దిస్ వన్, ఈ గ్రాఫ్కి చెప్పండి నాకు. సో కమ్ టు దిస్ one of the graph is started like this, it is going like this, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ అట్ ఎనీ పాయింట్. ఏదో ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఏంటి అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ది స్లోప్ అట్ దిస్ పాయింట్? నెగటివ్ స్లోప్. If you draw this one, this is the negative slope will say. Now my question is whether it is the increasing slope or decreasing slope.
So first one at point C, negative slope is the correct answer. So second question is it increasing slope? Wait amma, question mark, increasing slope or decreasing slope? decreasing slope ఇలా అడుగుతున్నారు మనల్ని క్వశ్చన్. సో నేనేమని చెప్పాను, ఎనీ 3 పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఐఫ్ ఐ డ్రాన్ హియర్, ఇలా ఒక పాయింట్ ఏ తీసుకొని లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద పాయింట్ బి అనుకుందామమ్మా, ఎందుకంటే సి ఇక్కడ తీసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఇక్కడ మనం పాయింట్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ మీన్స్, now so here is the slope, ikkada slope enti cheppandi, here is the slope is infinity slope manaku vachesindi. Now here is the slope is equal to positive, ikkada sorry negative vachesindi. Now here is the slope is ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ నా జీరో కదమ్మా, జీరో. సో హియర్ ఇస్ ద జీరో స్లోప్, ఇక్కడ జీరో స్లోపు, here is the negative slope, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ స్లోప్. ఇఫ్ యూ డ్రా లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ద నెగటివ్ స్లోప్, సారీ ఇన్ఫినిటీ స్లోప్ వచ్చేసింది. నౌ జీరో నుంచి నెగటివ్ వైపుకు వస్తుంది అంటే అది ఇంక్రీజింగ్ స్లోపా డిక్రీజింగ్ స్లోపా? ఏమ్మా అర్థమవుతుందా? అవును, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వైపుకి వెళ్ళిపోతాను. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. దిస్ ఈజ్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ జీరో ఉంది, తర్వాత అన్ని నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతా, నెగిటివ్లోనే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వైపు వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. హియర్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఒకసారి వెయిట్ అమ్మా, ఒక్క నిమిషం. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీలో మనం తీసుకుంటే ఒక్క కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, వెయిట్ 1 minute వెయిట్ చేయండి అమ్మా, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. ఓకే డిక్రీజింగ్, అక్కడ వరకు డిక్రీజింగ్ అయింది స్లోప్ ఇంక్రీజింగ్ అయింది, తర్వాత స్లోప్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, స్లోప్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, నాట్ డిక్రీజింగ్. వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఓన్లీ, రాంగ్. ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఓన్లీ. స్లోప్ అనేది పెరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టు ద, సో ఇట్ ఈజ్ నెగటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ, నో ఇష్యూ. ఇట్ ఈస్ అట్ ఏ పాయింట్ నెగటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ. కానీ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, జీరో నుంచి ఒక సమ్ వాల్యూ వైపు వెళ్తుంది, అర్థమవుతుందా లేదా? హలో ఉన్నారా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిక్రీజింగ్ స్లోప్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఓన్లీ. జీరో నుంచి సమ్ వాల్యూ వైపుకి వెళ్తుంది, ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఓన్లీ. మీరు ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోండి స్లోప్ అంటే ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్ ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేస్తా అంటే దానికి స్లోప్ ఉంది అంటాం. పెరుగుతున్న యాంగిల్ అంటాం, పెరగకుండా తగ్గిపోతుంటే తగ్గుతున్న యాంగిల్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము, స్టార్టింగ్లో జీరో ఉంది, లాస్ట్కు పెరిగిపోయింది, ఇలా పైకి వచ్చేసింది, నిలువుగా వచ్చింది. చూడమ్మా, నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, అందరు మగ పిల్లకాయలే కాబట్టి చూడండి, ఫస్ట్ మీరు స్కూటర్ని ఇలా తోలుతున్నారు, మీ వెహికల్ ఇలా వెళ్తుంది, ఏం లేదు, జీరో స్లోప్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. సో మీ స్కూటర్ ఎలా వెళ్తుంది, జీరో స్లోప్. చూడండి, తర్వాత ఇలా చూశారు, స్లోప్ అనేది పెరిగింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది పాయింట్ బి దగ్గర ఇలా ఉంది, పాయింట్ ఏ దగ్గర ఇలా ఉంది, పాయింట్ సి దగ్గర చూస్తే నిలువుగా ఇలా వచ్చేసింది, స్కూటర్ ఎలా వచ్చేస్తుంది, ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ బాగా పెరిగిపోయింది, ఒక్కసారి ఇలాగ వచ్చేసింది, ఫైనల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది స్లోప్ అనేటువంటిది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్. ఇది కూడా ఇంక్రీజింగ్ స్లోపే, బట్ ఎనీ పాయింట్, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, స్లోప్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద జీరో స్లోప్, ఇంక్రీజింగ్ పెరుగుతుంది స్లోప్ అనేటువంటి. సో నౌ కమ్ టు దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు మనకు అసలైనటువంటి టాపిక్ వస్తాం. ఇప్పుడు వరకు మనం ఎస్ ప్లీజ్. ఎట్లా అవుతుందమ్మా, నీ బుర్ర పాల్గొడతా, నువ్వు ఎవరు అడిగారో కానీ, ఎవరైనా లైన్ అనేది ఎక్సాక్సెస్గా ప్యారలల్ వెళ్తే స్లోప్ అనేది ఇన్ఫినిట్ అవుతుందంటయ్యా. మళ్ళీ
జీరో స్లోప్ గుర్తుపెట్టుకో, జీరో స్లోప్. ఎట్లా అడుగుతారో నువ్వు బ్లెండర్గా అడిగేస్తారు, నాకు కోపం వచ్చేటట్టు. ఓకే, నా కమ్ టు ది రియల్ పిక్చర్. ఇప్పుడు వరకు చెప్పు చెప్పు. ఓకే, ఏమంటావు చెప్పు. ఇక్కడనా వెళ్తున్నాను ఉండు. ఇదే ఓకే, ఇదే కదా. ఓకే, ఇంకా పైన ఇది డిక్రీజింగ్ స్లోపే కదా. ఏమంటున్నాను అవును. నో తొందరపడవు. ఉండయ్యా నువ్వు. నేను ఇక్కడ దానికే వెహికల్ను ట్రావెల్ చేసిన. ఈ నుంచి నేనేమన్నా గ్రాఫ్ వేసినానా ఈ పక్క? నువ్వు ఊహించుకోవద్దు. ఇక్కడ ఈ పక్క గ్రాఫ్ లేదు నాయన, ఇక్కడ దానికే వెళ్ళాం మనం. ఓకే, డన్. నువ్వు ఇప్పుడు మీరు అన్నదాన్ని ఇప్పుడే ఉపయోగిస్తా చూడ. ఎందుకు ఊరికే మీరు అన్నది నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు చూడు, ఎవరో ఒక ఆయన ఇలా కొండపైకి ఎక్కాడు, ఇలా దిగేశాడయ్యా. సో నౌ టెల్ మీ దిస్ వన్, అప్ టు దిస్ ఏ టు బి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? స్లోప్ విల్ బి డిక్రీజెస్ స్లోప్, డిక్రీజింగ్, అంతేనా కదా? డిక్రీజింగ్ స్లోప్లో ఉంటుంది. బి టు సి ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్, అంతేనా కదా? హలో, సరిపోయింది. నేను ఇది విడివిడిగా చెప్పినా, నువ్వు ఒకటి ఊహించుకొని ఇంకా పూర్తిగా చెప్తున్నావు. సో దిస్ ఇస్ ద ఏ టు బి. సో ఏ టు బి ఈజ్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్, బి టు సి ఈజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకా వెళ్దాం చూడండి. అసలైన మజా ఇప్పుడు ఉంది, గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు వరకు అంతా మనం చెప్పుకునేది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్కి ఇప్పుడు రియల్గా పిక్చర్ మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ టైంలో ఇదే వాడతాను, వెలాసిటీ టైంలో ఇదే వాడతాను, యాక్సలరేషన్ టైంలో ఇదే కాన్సెప్ట్ వాడతాను. సో బీ ఇన్ రెడీ, దాన్ని రెడీగా పెట్టుకొని ఉండండి. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఇలా కడతారమ్మా, డ్రా ద డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్ అంటారనమాట. అన్నీ మనమే డ్రా చేయాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్స్ అంటే మనం ఎస్టీ గ్రాఫ్స్ అంటాం. మనం ఎస్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి ఎస్ కామా టీ గ్రాఫ్స్ అంటాం వీటిని. సో ఎస్ కామా టీ గ్రాఫ్స్ అంటే, సో ఇఫ్ ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైమ్ మీన్స్ దట్ విల్ టెల్స్ ద ఎస్టీ గ్రాఫ్స్ అనేది ఇస్తుందన్నమాట. నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇలా నేను ఒకటి గీసాను అనుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం ఒక గ్రాఫ్ ఇలా గీసాను. లెట్ మీ టేక్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎస్, దిస్ ఇస్ ద టీ. ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఎస్ ఉంది, వై యాక్సెస్లో టీ ఉంది. ఎక్స్ యాక్సెస్లో టీ ఉంది, వై యాక్సెస్లో ఎస్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది. సో వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ విల్ టెల్స్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్? ఈ గ్రాఫ్లో స్లోప్ ఏం చెబుతుంది అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ రాసండి. ద స్లోప్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ will give the information, will give the about చూడండి, ఇక్కడ నేను ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ గీయాలనుకుంటున్నాను. ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ గీయడం అంటే ఇలా గీయడం అంతే. సో దిస్ వన్ విల్ గెట్ ద స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు deltaY బై deltaX, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు deltaS. ఈ సైడ్ ఏముంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. deltaS డివైడెడ్ బై deltaT. deltaS బై deltaT ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ, అంతేనా కదా? హలో, ఓకే. అబౌట్ దిస్ the slope in this graph at a point అమ్మ, ఇక వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. at a point, ఈ పాయింట్ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ. at a point give the ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ రాస్తాను. give the సో instantaneous velocity at that point
ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీని తీసుకొస్తుంది అనమాట. సో నౌ టెల్ మీ, మీకు కాస్త అర్థం కావడం కోసము ఇది ఒక పాయింట్, ఇది రేపు డయాగ్రామ్లో ఏం ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. ఎస్టీలో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒక ట్యాంజెంట్ గీస్తే అక్కడ మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ ఇస్తుంది అంటున్నా. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఇంకొక గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద వై యాక్సిస్, టైమ్ ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. టైమ్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ గీస్తున్నాను. ఓకే ఓకే ఓకే. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొకటి వెళ్దాము. సో ఈ కనీసము డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ అన్న అయిపోవాలమ్మా మనకు ఎగ్జామ్లో, సో ఈరోజు క్లాస్లో. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇంకొకటి చూద్దాము. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇది ఒక గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకోండి. నా మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్? ఈ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది అడుగుతున్నాను. చూడండి, ఎస్ మీనింగ్ దిస్ వన్, లెట్ మీ టేక్ అప్ టు దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఎస్ అనుకుంటున్నాను. సో ఎస్ ఇక్కడ కనుక్కున్నాను. అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ద టీ అనుకోమంటున్నాను. మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం S1 T1 అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ అట్ దిస్ పాయింట్ వాల్యూ ఇస్ ద T1, దిస్ వాల్యూ ఇస్ ద S1. సో ఇదంతా డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఓ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ దూరాన్ని S1 అయింది. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న టైం వచ్చేసి T1 అనుకోండి. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏరియా ఏంటి, ఈ గ్రాఫ్కి సంబంధించిన ఏరియా ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను. సో ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్లో వేస్తే ఏంటి? సో దట్ మీన్స్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ T ఇంటూ దట్ బెర్త్ ఆఫ్ S1 లేదా S1 ఇంటూ T1 అవుతుంది. S1 ఇంటూ T1 అవుతుంది. S1 ఇంటూ T1 అంటే ఏందో మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. S1 ఇంటూ T1 వెలాసిటీ వస్తుందా? ఎవరన్నా చెప్పినలా? S1 ఇంటూ T1 యాక్సలరేషన్. S1 మీరు కొత్త డిస్టెన్స్ ఇంటూ టైం ఎప్పుడన్నా సి నథింగ్. సో S1 T1 అంతే, ఏం రాదు. నో నథింగ్. ఏమొస్తుందయ్యా ఏం రాదు దీంట్లో. సో S1 T1 వస్తుంది. నువ్వు కొత్త పారామీటర్ క్రియేట్ చేయగాక నాయనా, మన దగ్గర లేనేటివన్నీ నువ్వు క్రియేట్, ఏరియానే వస్తుంది అంతే, ఇంకేం రాదు. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఒకవేళ నువ్వు గమనించమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా S1 ఇంటూ C ఇక్కడ మనకు వచ్చిందనమాట. S1 ఇంటూ C మనకు వచ్చేసింది. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. నథింగ్ వీ విల్ గెట్ S1 ఇంటూ T1 మనకు వస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ లెట్ మీ డ్రా ద గ్రాఫ్స్. కొన్ని గ్రాఫ్కి ఇస్తాను, ఆ గ్రాఫ్స్ మీరు ఇంపార్టెంట్గా ఎగ్జామ్లో గాయాలి. దేర్ ఆర్ ద 6 గ్రాఫ్స్ ఆర్ దేర్. 6 ఉన్నాయన్నమాట గ్రాఫ్స్. నౌ దేర్ ఆర్ ద లైక్ ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారో అలాగే రాయాలమ్మా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద కేస్ ఇక్కడ రాశాను. నా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్కి సంబంధించిన షేప్ ఇలా గీశాను. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఫీచర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ వల్ల మనకి ఏం ఉపయోగము అనేటువంటి చెప్తున్నాను. సో కేస్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్లో ఉందమ్మా. ఆబ్జెక్ట్ అనేది కదలడం లేదు. ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ ఎప్పటికి కూడా ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ గీసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో లెట్ మీ టేక్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ మీన్స్, సో ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉంది అంటే టైం పెరుగుతుంది. టైం వాల్యూ ఇప్పుడు వచ్చేసి T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్, 2 సెకండ్లు, 3 సెకండ్లు, 4 సెకండ్లు పెరుగుతుంది. బట్ ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్లో ఉంది. ఎంత దూరంలో ఉంది ఆరిజిన్ నుంచి అంటే లెట్ మీ టేక్ 1 మీటర్ దూరంలో ఉందనుకోండి. 1 మీటర్ దూరంలో ఉంటే రెస్ట్లో ఉండడం అంటే ఎప్పటికీ అక్కడే ఉండడం కదా. సో హియర్ ఈజ్ ద సేమ్, దెన్ గ్రాఫ్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. ఇలా వచ్చేస్తుంది గ్రాఫ్ అనేటువంటిది. ద షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఈజ్ ఎస్ అనేటువంటిది వై యాక్సిస్లో తీసుకొని, T అనేటువంటిది ఎక్స్ యాక్సిస్లో తీసుకొని గ్రాఫ్ గీస్తే ద షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఏం చెప్తాంది మెయిన్ ఫీచర్ ఈ గ్రాఫ్లో ఏం చెప్తాంది మనకంటే, సో ఇట్ విల్ ద గ్రాఫ్ లుక్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. స్ట్రైట్ లైన్ parallel to x axis కు parallel గా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్?
దీని యొక్క స్లోప్ ఏంటమ్మా, ఈ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ 0. ఇది మనకు ఫస్ట్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. నువ్వు ఇవన్నీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇలా వేయాలి చాలంతే. సో ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇస్ ద టీ, వై యాక్సెస్ ఇస్ ద ఎస్, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అంతే రెస్ట్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఇలా మనకు 6 రకాలైనటువంటి గ్రాఫ్లు ఉన్నాయమ్మా. 6 రకాల గ్రాఫ్లు మనం గీయాల్సి ఉంటుంది. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ గ్రాఫ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఓకే డన్, వస్తాను. ఓకే, ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటావా దీన్ని? ఏం లేదమ్మా, ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఏమని అర్థం? ఫస్ట్ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందయ్యా అంటే నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు మీ టీవీని చూసావు. టీవీ ఎక్కడ ఉందయ్యా అంటే నీ నుంచి 1 మీటర్ దూరంలో ఉంది. సో 1 మీటర్ దూరంలో ఫిక్స్ అయింది నీ టీవీ అనేటువంటిది. సో 1 నిమిషం తర్వాత చూసావు, టీవీ అక్కడే ఉంది. 2 నిమిషాల తర్వాత చూసినావు, టీవీ అక్కడే ఉంది. 3 నిమిషాల తర్వాత చూసావు, టీవీ అక్కడే ఉంది. 4 నిమిషాల తర్వాత చూసినావు, అక్కడే ఉంది. అంటే ఏమని అర్థం? టైం మారుతున్నప్పటికీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ మారడం లేదు. అంటే ఎలా వచ్చింది? ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది, అంతేనా కదా? ఓకే డన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద, ఆ అబ్బాయి విన్నాడో లేదో మనకు తెలియదు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ రెండో టైప్ గ్రాఫ్కు వెళ్దాం. ఇవన్నీ మనం ఎగ్జామ్లో రాయాలమ్మా. పార్టికల్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. బట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. సో సిమ్మా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఐఎమ్ టేకింగ్ మీన్స్, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుందంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో వెళ్తుందనమాట. వెలాసిటీ ఈజ్ నాట్ వేరియింగ్, వెలాసిటీ మారడం లేదు, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో. సో నౌ హౌ వుడ్ లుక్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే, నౌ లెట్ మీ టేక్ ద గ్రాఫ్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఏం వాడతామయ్యా అంటే, నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ ½ AT స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములాలో నేను, సో యాజ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ అనేటువంటిది 0 అయిపోయింది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ ఫార్ములా, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ అనే ఫార్ములా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఫార్ములా లేదు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఫార్ములా లాగా లేదు. చూడండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనేటువంటిది. సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అయితే వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ వాల్యూ ఇస్ ద సి వాల్యూ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి. వాట్ ఈస్ ద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్, దిస్ ఇస్ ద టీ, దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సెస్, దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. దెన్ ద గ్రాఫ్ లుక్ లైక్, గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. నౌ లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. సో ఏ గ్రాఫ్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద స్ట్రైట్ లైన్. చూడండి, సో ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్, ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్ ఆర్ నెగిటివ్ స్లోప్ గ్రాఫ్? ఇట్ ఈజ్ ఏ positive slope graph. It is the positive slope graph. So that is the very very important. Now let me go to the another one. ఏమయ్యా ఇక్కడ చెప్పిన ఇవన్నీ గజిబిజి గందరగోళం అంతా నువ్వు ఎగ్జామ్లో రాసావు, గుర్తుపెట్టుకో. ఇదంతా రాయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకున్నాయన. ఇదంతా రాసి నా కొంప ముంచావు. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. ఏమయ్యా అప్పుడే టింగ్ అని సౌండ్ వస్తుంది, ఏం ఇంపార్టెంటా? ఏం ఇష్యూనా? ఏదన్నా ఏం లేదు కదా? ఓకే, నో ఇష్యూ. ఏం ఇష్యూ ఏం లేదు, క్లియర్గా వెళ్తుంది అబ్బా ఈరోజు మాత్రం. ఏంటయ్యా ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా క్లియర్గా వెళ్తుందని, అప్పుడే ప్రాబ్లం అయిందా ఏంటి? ఉన్నారా? హలో, ఓకే ఓకే డన్, ఓకే డన్. నో ఓకే, మ్యూట్ చేయండి. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఇంకా. ఏమయ్యా నువ్వు నీ స్లోతో నేను చచ్చిపోతాను స్వామి. ఇక్కడ చూస్తే 10 నిమిషాలు టైం ఉంది, మనకు ఇంకా 6 గ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, 4 గ్రాఫ్లు ఉన్నాయి. ఓకే డన్. కొద్దిగా స్లోగానే చెప్తాను కదా, ఎందుకు ఫాస్ట్ ఏం చెప్పడం లేదు కదా, ఫాలో కాలేకపోతాను. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందేమో మీ దగ్గర. ఓకే, నో ఇష్యూ.
సర్లేండి. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్. సో థర్డ్ గ్రాఫ్లోకి వెళ్దాము. సో ద థర్డ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ with uniform acceleration, with uniform acceleration తో వెళ్తాను. a is constant. What is this one? But s is equal to 0 అటు t is equal to 0. t అనేటువంటి టైం 0 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ 0. సో ఇటువంటి దానికి మనకు యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ గీయాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైమ్. వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్? మన దగ్గర ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఫార్ములా కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా మన దగ్గర ఉంది. ఈ ఫార్ములాను మనం వాడాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ద పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ద పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. This is the parabola equation. Parabola equation, particle how it look like? ఎలా ఉంటుంది అంటే parabola equation. So now like this. So this one like this. It is increasing slope లో వెళ్తుంది. Now ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ it is a parabola shape. Parabola shapeలోనే ఉంది. బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ ద ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్? It is increasing slope లో ఉంది. So now tell me another one. So increasing slope and positive value, no issue. These are the important points. We need to get this one. So this is the s value, y axis, this is the x value, t value. So now let me go to the another one. Now same దీనికి ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను. చెప్పమ్మా, అడగమ్మా. ఏమయ్యా చూపయ్యా. దిస్ ఈజ్ ద పారాబోలా. ఈ పక్క పార్ట్ వేయలేదయ్యా, చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద పారాబోలా షేప్. కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. నౌ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ సరిపోయింది. కాన్స్టెంట్. నౌ లెట్ మీ ut plus half at square, equation of the motion kinematics. s is equal to 0 at t is equal to 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ సున్నాగా ఉంది, అట్ టైం వాల్యూ 0 దగ్గర. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్. పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ యూనిఫామ్ మోషన్. Particle is moving with uniform acceleration. Acceleration uniform గానే ఉంది. సో యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. బట్ s is equal to s నాట్ అట్ t is equal to 0 దగ్గర దానికి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమొస్తుందమ్మా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్కి స్టార్టింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, దానిని మనం s0 రాయాలి. ప్లస్ s0. స్టార్టింగ్లో కాస్త డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, దానికి s0 రాయాలి. సో నౌ హౌ ఇట్ విల్ గెట్? గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందో మనం డ్రా చేసి చూపించాలి. నౌ లైక్ దిస్. ఇలా మనకు x యాక్సిస్లో t వాల్యూ, y యాక్సిస్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ గీస్తే, బట్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర దానికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందంట. ఇదో ఇక్కడ ఉంది, s0 అనేది ఇక్కడ ఉంది. నౌ హౌ టు డ్రా మీన్స్ వీ నీడ్ టు డ్రా ఫ్రమ్ హియర్ వన్ పారాబోలా షేప్. ఇలా పారాబోలా షేప్ డ్రా చేయాలి. సేమ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ సేమ్ పాయింట్స్. అంటే మళ్ళీ రాసుకోండి అని అర్థం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ పాజిటివ్ స్లోప్, ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద సేమ్ పాయింట్స్. అవే రాయండి అని చెప్తున్నాను. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చెప్పాలమ్మా. ఇదే నెక్స్ట్ చెప్పుకోబోయేది, కాస్త బుర్ర వాడాల్సినటువంటిది. నౌ లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్. కొద్దిగా బుర్ర వాడాలమ్మా, రెడీగా ఉండండి. సో నాట్ మీన్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్. Particle is moving with uniform retardation.
సో రిటార్డేషన్ అనేటువంటిది యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్, ఇందులో పార్టికల్ యొక్క యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ అంటే ఏం చెప్తాను, బట్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది, బ్రాకెట్లో రాశాను నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ సేమ్ ఫార్ములా చూడండి, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఏ ఈజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఏ వాల్యూ నెగిటివ్ అయితే చూడండి అమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏ వాల్యూకు ప్రకారము ఈ వాల్యూ అనేది పడిపోతూ వస్తుంది. టీ వాల్యూ పెరుగుతున్న కొద్దీ రిటార్డేషన్ వాల్యూ అనేటువంటిది, టీ వాల్యూ అనేది ఏ వాల్యూ అనేటువంటిది ఈ ఏ వాల్యూతో టీ అనేది మల్టిప్లై కావడం వల్ల ఈ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది, ఎస్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా? నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను చూడమ్మా. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ మైనస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్, లెట్ మీ టేక్ 2, ఏ వాల్యూ అనేది 2 అనుకోండి. సో లెట్ మీ టేక్ యూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. యూ అనేటువంటిది ఒక ఫార్ములా, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సెకండ్ అనుకోండి. నౌ లెట్ యూజ్ దిస్ వన్, రెండు డిఫరెంట్ పాయింట్ల దగ్గర గీయండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర పరిస్థితి ఏంది, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 దగ్గర పరిస్థితి ఏంది, ఎస్ వాల్యూ అంతా కనుక్కోండి. మీకు అర్థం చేసుకోండి. సో ఏ ఇస్ ద నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఇక్కడ రాస్తాను, ఇక్కడ పాజిటివ్ రాస్తాను. ఏ ఇస్ ద నెగిటివ్. ఇప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర పరిస్థితి ఏందో చెప్పండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 × 1 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అమ్మ, -2 × 1 స్క్వేర్. బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్, యూ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేశాను, టీ వాల్యూ ఇక్కడ టీ వాల్యూ ప్లస్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో 2 will cancel, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1 +2 -1 వచ్చేసింది. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేసింది. రెండో దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. వాట్ అబౌట్ ద టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర చెప్పండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గర క్వశ్చన్ మార్క్. నౌ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి 2 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర అంటే 2 × 2 స్క్వేర్ కాబట్టి 2 × 2, ఒక 2 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 2 క్యాన్సిల్ అయింది. 2 ప్లస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్, ద 2 × 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో 0 నుంచి తగ్గిపోతుంది. సో 0 నుంచి డిక్రీజింగ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్. మనం తీసుకోవడంలో స్టార్టింగే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఊహించి నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్రీజింగ్. అర్థమవుతుందా లేదా? డిక్రీజింగ్. ఎస్ ఈజ్ ఎ డిక్రీజింగ్. సో హౌ ఇట్ లుక్ లైక్, స్లోప్ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, కమ్ టు దిస్ వన్. ఇదంతా మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పిన అంతే. సో హౌ ద గ్రాఫ్ ఇట్ లుక్ లైక్? ఎస్ ప్లీజ్ అడుగమ్మా. ఎస్ అంతే అమ్మా. సో నౌ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లుక్ లైక్ పారాబోలా డౌన్ షేప్లో ఉందన్నమాట. సో నౌ లైక్ దిస్, అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ ఐ am trying. సో దిస్ is the down shape. What is this condition? The parabola with decreasing slope. The parabola with decreasing slope. With decreasing slope. అంతే, ఇదే రాయాల్సింది నీకు ఎగ్జామ్. నెగిటివ్ స్లోప్ ఓకేనా? నెగిటివ్ స్లోప్, నో పాజిటివ్ స్లోప్. దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ. ఎక్కడ తీసుకున్న పాజిటివ్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో, పాజిటివ్ స్లోప్ ఓన్లీ. బట్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్ అది గుర్తుపెట్టుకో, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే నీకు రేపు ఆప్షన్లో ఇస్తారు, చాలా జాగ్రత్త. ఈ పాయింటే ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్రాఫ్ ఇస్తాడు, ఇది పాజిటివ్ స్లోప్, నెగిటివ్ స్లోప్, డిక్రీజింగ్ స్లోప్, ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద డిక్రీజింగ్ స్లోప్ గ్రాఫ్. సరే, నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ పాయింట్ వెళ్దామమ్మా. లాస్ట్ పాయింట్ ఉంది, లాస్ట్ గ్రాఫ్. నౌ కమ్ టు ది లాస్ట్ గ్రాఫ్. సో నౌ లాస్ట్ గ్రాఫ్, పార్టికల్ ఈజ్ ప్రొజెక్టైల్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్. projectile are projected vertically upward అప్వర్డ్కి పంపించాం. సో పార్టికల్ని అప్వర్డ్కి మనము ప్రొజెక్టైల్ చేసాం. ప్రొజెక్టైల్ చేయడం అంటే ఇసిరేయడం అనమాట, అంతే.
సో ప్రొజెక్టైల్ అప్వర్డ్ చేసామంటే ఏమవుతుంది, పార్టికల్ స్టార్టింగ్లోంచి ఇసిరి వేస్తే ఏమవుతుంది, కాస్త దూరం పైకి వెళ్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ అలాగే కిందికి వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. చూడండి, వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు పార్టికల్ అనేటువంటిది నెగటివ్, దీని యొక్క వెలాసిటీని పడగొట్టడానికి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ పనిచేస్తుంది ఈ పార్టులో. సో 2 పార్టులుగా వేస్తున్నానమ్మా నేను. లెట్ మీ టేక్ ఏ టు బి దగ్గర నుంచి పాయింట్ వెళ్తుంది. సో దెన్ ఇన్ దిస్ వన్ ద వెలాసిటీ విల్ డిక్రీజ్ అవుతుందా కదా, ఎందుకు, వెలాసిటీ అనేది ద పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, సో ద బాడీ ఈజ్ పుల్లింగ్ డౌన్వర్డ్స్, వెలాసిటీ స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ఏ సర్టన్ పాయింట్ వెలాసిటీ విల్ గోయింగ్ టు బి 0. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ద పార్టికల్ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటాము, రిటార్డేషన్ అంటాం, అంతేనా కదా. రిటార్డేషన్ అని అంటాం. సో ఏంటి, పాయింట్ ఏ టు బికి వెళ్ళడానికి రిటార్డేషన్ అయింది. మళ్ళీ పార్టికల్ అక్కడే గాల్లోనే ఉంటుందా, ఉండదు కదా, మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది. సో నౌ ద పార్టికల్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తుంది, సేమ్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. సో బి టు ఏకి వచ్చేసేది అనుకోండి. నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. వెలాసిటీ వాల్యూ 0 దగ్గర నుంచి స్లోగా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంది. సో వెలాసిటీ విల్ ఇంక్రీజెస్, then acceleration is the positive acceleration. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ టు బికి వెళ్ళేటువంటి గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను. సో ఏ టు బికి రిటార్డేషన్ గ్రాఫ్ గీస్తున్నానంటే ఎలా గీయాలి, ఇందాక రిటార్డేషన్ గ్రాఫ్ గుర్తుంది కదా మీకు, రిటార్డేషన్ గ్రాఫ్ గుర్తుంది కదా. రిటార్డేషన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్, ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి వెళ్తుంది, టైమ్ ఇస్ ద టీ, సో దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. రిటార్డేషన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్ అనేటువంటిది. సో అట్ మీటింగ్ సమ్ పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఆఫ్టర్ దట్ పార్టికల్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్కి వచ్చేస్తుంది, ఇది ద స్లోప్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ అవుట్ పాయింట్ కే అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద పారాబోలా, ఇది కూడా ఒక పారాబోలానే, ఇట్ ఈజ్ ఏ పారాబోలా. So but what is this one, from 0 to k దగ్గరక లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద కే, ఇది కే అనుకోండమ్మా, ఎందుకు ఇది టైం కదా. సో ఫ్రమ్ 0 to k దగ్గర నుంచి పార్టికల్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజింగ్ స్లోప్లో ఉందా, డిక్రీజింగ్ స్లోప్లో ఉందా, అదే నాయన అది చెప్పించడం కోసమే ఆ పైన ఉన్నటువంటిదంతా మీకు చెప్పింది నేను. మళ్ళీ నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేసి నువ్వు ఇబ్బంది పడొద్దు, రేపు ఎగ్జామ్లో ఇదే రేపు అడిగేది, గుర్తుపెట్టుకో. ఫ్రమ్ 0 to k డిక్రీజింగ్ స్లోప్ విత్ డిక్రీజింగ్ స్లోప్. మళ్ళీ K2 ఫ్రమ్ K to 0 ఇంక్రీజింగ్ స్లోపా, డిక్రీజింగ్ స్లోపా, increasing slope. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నాకు తెలిసి ఇంతకంటే బాగా ఇంకెవరు చెప్పలేరేమో. ఎందుకయ్యా అంటే నేను ఫస్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ తీసుకున్నాను, అర్థం చేసుకుని తీసుకొచ్చాను. ఇది మీరు కళ్ళు మూసుకొని రేపు ఎగ్జామ్లో రాయగలగాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 6 టైప్స్. ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేస్తాను చూడు, మొత్తం సమ్మరైజ్ చేస్తాను చూడు. ఏమేం పాయింట్లు తీసుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు గ్రాఫ్ గీయాలి. రెండోది వచ్చేసి ఏం చేశాను, యూనిఫామ్ మోషన్తో గీయమన్నాను, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో గీయమని చెప్పాను. ఇందులో 2 కేసు తీసుకున్నాను. S=0 తీసుకున్నాను, S=S0తో ఉండేటట్టు తీసుకున్నాను. యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ఉన్నటువంటిది ఒకటే కదమ్మా. యూనిఫామ్ పొరపాటు చేశాను అయ్యా, ఒక్క నిమిషం అమ్మ. ఏంటి ఇది రాసినదంతా పోయింది, అది రెండుసేపు ఉంటే కానీ రాదు. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్. ఎక్కడ ఒకసారి వెయిట్ 1 minute అంతా చెప్తాను, అంతా సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం, మొత్తం సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను, వెయిట్ అమ్మా. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో నేనేం చెప్తున్నానయ్యా అంటే, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఒక కేసు తీసుకున్నాను, ఇంకో కేసు కూడా తీసుకోండి కావాలంటే మీరు. నేను S=0 దగ్గర తీసుకొని గీసాను. ఇంకొక కేసు కూడా తీసుకో, S=S0 కూడా తీసుకొని వేసు. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్.
యాక్సలరేషన్, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ రెండు కేసులు తీసుకున్నాను. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాను, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు s0 తీసుకున్నాను. రెండోది వచ్చేసి రిటార్డేషన్ తీసుకున్నాను. రెండోది వచ్చేసి పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్, రిటార్డేషన్ సారీ నాలుగోది కదా, నాలుగోది వచ్చేసి యూనిఫామ్ డీసలరేషన్ ఆర్ రిటార్డేషన్ తీసుకున్నాను. నాలుగోది వచ్చేసి అన్నీ కలిపేశాను. ఐదోది వచ్చేసి అన్నీ కలిపేశాను. సో పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ projectile vertically, particle is projectile upward అంటే పైకి వెళ్తుంది, కిందికి వస్తుంది. ఇవన్నీ కేసుల్లో వేసేస్తే నీకు ఎగ్జామ్లో 6 మార్క్స్ ఇస్తారు, లేదా 6 or 7 మార్క్స్, లేదా 4 నుంచి 7 మార్క్స్ ఎగ్జామినర్ ఇచ్చేటువంటి మార్కులను బట్టి 4 నుంచి 7 మార్క్స్ ఇస్తారనమాట. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్ టుడే లెక్చర్. సరే అమ్మా, మిగతా వాళ్ళు లాగౌట్ కండి. నేను ఆ అబ్బాయికి ఎవరికో డౌట్ ఉంది, ఆ డౌట్ ఒకటి క్లియర్ చేసేసి స్టాప్ చేస్తాను.